Welcome back, students. Today in this session we are going to learn how to assemble an assembly of plumber block and how to model the different components of plumber block. So for that, let us first open a assembly workbench. So you can either take ANSI metric or isometric. So let me take ANSI metric and then open this assembly workbench. Now the assembly workbench is in the process of opening. Yeah, now it is open. Now let us click this insert component part and then let us navigate ourselves to the folder where we have stored the different components of the plumber block. Let us so where is that plumber block? Yeah, here it is. Solid edge models. So you have got these many parts are here. So let us take the first part, which is the body part. So let us move this, drag it here and drop it here. So this is the main part of the plumber block. How to model this, that we will learn now. So by double clicking this, we can okay, first you have to store it, first you have to save this drawing as a plumber block. Plumber block underscore LMS, save it. Now it will open in the part workbench. Yeah. So this is the history tree of this part model. So how I did these are the different commands that I used to create this particular part model. So first of all, you have to draw a sketch like this. Then you have to protrude it. Right? So first let us see the dimensions of the first sketch. So you have to dimension all the parts, all the different parts of this sketch. This is 50 mm. So you need to dimension all the different part of the sketch. This is also once again 104. This is 14 mm. This is 50 mm. This is 54 mm. And then yeah, this dimension is 54 and this dimension is 26 mm. What about this dimension? It is 16 mm. What about this dimension? This is 4.34 mm. So I have created this model. You can even create only this part and then you can mirror it, or you can completely create it. So like this I have created a profile and then I have next extruded it. So let us go back and let us see what is the distance of extrusion. So this, click it here. So it is showing that is 46 is the dimension by which I have extruded. So this much I have extruded. Then what I did is I have drawn once again a sketch. So this is the sketch that I have drawn. Let us
Okay, so this is the I have drawn a line, and this line is joining here and it is joining here, and the distance between this point and this line is 5 mm. Then I have used cut. I have used the cut option, that is here, cutout option. I have used the cutout option. So I have used the through all option, and then I have cut. And after that I have mirrored the same thing. I have mirrored the same feature here using this mirror command. When you click this, it will ask for the feature or the part, so you have to select this feature from here, from the model, or from the this tree. ಈ ಟ್ರೀಯಿಂದನಾದರೂ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡಲಿಂದಾದರೂ ನೀವು ಯಾವುದಾರ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದಿದು YZ ಪ್ಲೇನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿರರ್. ಸೊ ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 54 mm, 54 ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನಿಂದ 54 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾನು ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 54 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫೈನೈಟ್, ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಟೌಟ್ ಇದೆ, ಕಟೌಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ 54 mm. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 54 mm ಇಂದ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕಟೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫಿಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಲೆಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಫಿಲೆಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಜ್ಜನ್ನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಜ್ ಬರ್ತಲ್ವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೋಡಿ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಜ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಎಜ್ಜನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ 8 ತೊಗೊಂಡು ಈ ಎಜ್ಜನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರೌಂಡ್ 1 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಕೆಚ್ 4 ಇದನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 39 mm ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 14 mm ಇದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಟ್. ಈ ಕಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ದು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕೆಚ್ನ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ತೊಗೊತೀರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಂಗ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಂಗ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು 26 mm ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ 26 mm ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ 26 mm ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 26 mm ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕೆಚ್ 5 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಟ್ಔಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. 10 mm ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥ್ರೂ ಆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು mm ಇದೆ, 85 mm ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳು. ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ so once we have created this profile, we have to cut this. so this ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾವು ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ. ಈ ಫೀಚರ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಫೀಚರ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿರರ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೆಚಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ YZ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಗಳು ಈ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ದು ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 8 ಇದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ Y ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೆಚ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ಆಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು 32 mm ಇದೆ ನೋಡಿ. ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ, 32 mm ಫೈನೈಟ್ ಕಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 32 mm ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದು ಇದು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಬಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮೂವ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸರಿ, ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊತೀರಿ, XZ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಇದೆ. ಈ XZ ಪ್ಲೇನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳು ಇದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು 16 mm ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದು 26 mm ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು 16 mm ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 26 mm ಇದೆ, ಇದು 12 mm ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 48 mm ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು 24 mm ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈ 2 ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ಈ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 46 mm ಇದೆ, 46 mm. ಇದು ಕೂಡ 46 mm ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 54 mm ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೀರಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಡ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 23 mm ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟು. ಇದು 46 mm ಇತ್ತು, ಇದು 23 mm ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈ ಎಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಜ್ ಮೇಲಿಂದ 23 mm ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 54 mm ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆರ್ಕ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಆ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ತಡೆ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಇದು 30 mm ಇದೆ, 39 mm ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು 14 mm ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಥ್ರೂ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಥ್ರೂ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ಚು. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲೇನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು 24 mm ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಥ್ರೂ ಆಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಮಿರರ್ ಮಾಡಿ. ಮಿರರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇದು ಈ ಕಟ್ಔಟು, ಈ ಹೋಲು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ YZ ಕೊಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡಿದು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೆದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವೇ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೊಡೀರಿ. ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟು ಇದು ಮೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಸ್ ಬೇರಿಂಗನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಫುಲ್ಲು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 16 mm ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 32 mm ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6 mm ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 mm ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 8 mm ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 9 mm ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಕೂಡ 9 mm ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 14 mm ಇದೆ ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಈ ಲೈನ್ ಗುಂಟ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಚರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಬೌಟ್ YZ ಲೈನ್ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ ನಮಗೆ, ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್. ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರಾಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಗಿದೆ, ಇರಲಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಡ್ಜು ಮತ್ತು ಈ ಎಡ್ಜನ್ನ ಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಡ್ಜನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಡ್ಜನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದಿದು, ಇದು ಅಲೈನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಂಥ ಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಎಕ್ಸಿಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವೇ, ಈ ಸರ್ಫೇಸನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸು, ಈ ಸರ್ಫೇಸನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಈ ಬೇರಿಂಗು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಬೋಲ್ಟು ಮತ್ತು ನಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ನಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 2 ನಟ್ಗಳು ಬೇಕು, 2 ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹೆಡ್ಡು ತೆಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೆಗೆದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಎಕ್ಸಿಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೊಟೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ತೆಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು, ಇರಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು, ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ, ಇದನ್ನು ತೆಗಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಹೊಡೀರಿ. ಇದನ್ನು ಮೂವ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಆಚೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ ಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಅಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇರಲಿ, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಬರೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅದು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಶರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಟ್ಟನ್ನು ಈ ನಟ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಅದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ನಟ್ಟಲ್ವೇ. ಸೊ ಇದು ನಟ್ಟು ಇದೆ, ಸೊ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮೇಲೆ ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು, ಸೊ ಇದು ನಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಡೆ ಬಂತು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೀರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಹೊಡೀರಿ, ರೊಟೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಉಂಟ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ನಟ್ಟನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ನಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ವೇ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನ ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂತು. ಈಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರಾಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಹಾಗೆ. ಈಗ ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡಿಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದು ಬ್ರಾಸ್ ಅಲ್ವೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ರಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡಿರಿ. ನೋಡಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಕಲರ್ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಕಲರ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರದ್ದು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಇದೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ, ಸೊ ಆಯಿತು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೋಲ್ಟು ನಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕಲರ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ಒಂದು ಲಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.